So in the topics in the third chapter are so projectile motion, definition, examples, horizontal projection, and in the horizontal projection we will derive time of flight and horizontal range. Next, oblique projection, and again derivation for path in oblique projection. Next, maximum height, time of flight, range derivations, and this is another topic, circular motion. So two topics are there. The projection, one is projectile and one is circular motion. So broadly classified into two parts. Third chapter. In the circular motion, we should define angular displacement, angular velocity, time period, frequency. So all are definitions only. And so one small derivation, relation between linear velocity and angular velocity. Next, again definition, centripetal force and angle of banking. So, coming to first one, that is about projectile motion. So the projectile motion is basically three types, but in our chapter we will discuss only two topics. So the projectile motion basically three types. So in our lesson we are discussing two types of projectile motion, H for horizontal projection and O for oblique projection. Oblique projection. So projection is nothing but throwing a object into space and allowed to move under gravitational force only. So if you throw a object parallel to horizontal plane, that is called horizontal projection. For example, we are throwing an object parallel to horizontal line from certain height. So in what direction it moves after throwing? This arrow indicates the initial velocity u. So with initial velocity we are throwing a object, example stone, from certain height h. So h అనే height నుండి ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని మనం ప్యారలల్ గా, దీనికి ప్యారలల్ గా ఎర్త్ హారిజాంటల్ లైన్ కు ప్యారలల్ గా విసిరేస్తాం. ఇది ఏ డైరెక్షన్ లో మూవ్ అవుతుంది చెప్పండి? ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ అలాగే ప్యారలల్ గా స్ట్రైట్ గా మూవ్ అవుతూ ఉంటుందా? హారిజాంటల్. చెప్పండి. whether it moves parallel to horizontal line completely, otherwise it falls down. Horizontal. The object Falls down. Object, due to gravitational force, it is falling to ground. Simultaneously it also moves in a horizontal direction. So the path of the object looks like this. So this is the path. So object moving object moving in horizontal direction as well as vertically downward direction. So it is moving in two-dimensional plane. So if the in place of object, if you launch a rocket, launch this rocket does not fall to ground. It moves along straight line. It moves along its own path. So that is not projectile. ఇక్కడ నుంచి ఒక రాయిని మనం విసిరేస్తే ఈ పాత్లో ట్రావెల్ చేస్తుంది. అదే ఒక రాకెట్ని మనం లాంచ్ చేస్తే అది ఈ సేమ్ పాత్లో వెళ్ళదు. ఇట్ కెన్ మూవ్ ఇట్స్ ఓన్ పాత్. సో అలా ఓన్ పాత్లో వెళ్తే అది ప్రొజెక్టైల్ కాదు. బికాస్ ఆఫ్ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ it moves along a specific path. So that is projectile. So this is a horizontal projection. Next,
projection of a body by making certain angle. Projection of a body by making certain angle with the horizontal. This is horizontal line. సో ఈ డైరెక్షన్లో ప్రొజెక్ట్ చేస్తున్నాం. ఇలా అయినా ప్రొజెక్ట్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ నుండి హారిజాంటల్గా కాకుండా వర్టికల్గా కాకుండా ఈ మధ్యలో ఎక్కడైనా ప్రొజెక్ట్ చేయొచ్చు. ఇదంతా కూడా ప్రొజెక్టైల్ మోషన్ ఎట్ ఎనీ యాంగిల్. సో దట్ యాంగిల్ is theta. So this is theta. So we are projecting a body with certain angle. This is the this arrow indicates direction of initial velocity. Now in this case object rises certain height and again falls down. This is oblique projection. So రెండు projections ఉన్నాయి. ప్రొజెక్షన్ అంటే విసిరేయడం, గుర్తుపెట్టుకోండి సింపుల్గా. ప్రొజెక్షన్ థ్రోయింగ్, హారిజాంటల్గా ప్రొజెక్ట్ చేస్తే హారిజాంటల్ ప్రొజెక్షన్, కొంత యాంగిల్తో ప్రొజెక్ట్ చేస్తే ఆబ్లిక్ ప్రొజెక్షన్. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ప్రొజెక్షన్స్. నౌ ఫస్ట్ వన్ డెఫినేషన్ ఏంటి? ప్రొజెక్టైల్ మోషన్ డెఫినేషన్ ఏంటంటే ప్రొజెక్షన్ ఆఫ్ ఏ బాడీ ఇంటూ స్పేస్. దేంట్లోకి ప్రొజెక్ట్ చేస్తున్నాం? ఎయిర్లోకి, అట్మాస్ఫియర్లోకి, ఇంటూ స్పేస్. సో ప్రొజెక్షన్ ఆఫ్ ఏ బాడీ ఇంటూ స్పేస్ విత్ సర్టెన్ ఇనిషియల్ వెలాసిటీ. కొంత ఇనిషియల్ వెలాసిటీతో ప్రొజెక్ట్ చేస్తున్నాం. ఆఫ్టర్ ప్రొజెక్షన్ ఇట్ షుడ్ మూవ్ అండర్ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ ఓన్లీ. వేరే ఒక ఫోర్స్ పనిచేయదు, ఓన్లీ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ మాత్రమే వర్క్ చేయాలి ఆ ఆబ్జెక్ట్ మీద. దట్ బాడీ ఈజ్ కాల్డ్ ప్రొజెక్టైల్. So object thrown into space and allowed to move under gravitational force only is called projectile. కాబట్టి మనం ఏదైనా స్టోన్ విసిరేస్తాం, హిట్టింగ్ ఏ ఫుట్బాల్. నెక్స్ట్ జావెలిన్ థ్రోన్ బై an athlete. So these are some of the examples for projectile. But aeroplane, rocket, etc. these are not projectiles. ఎందుకంటే వాటి మీద gravitational force, along with the gravitational force some internal force also working, therefore they are not projectiles. Only gravitational force pancheyali. Next, horizontal projection. Projection of a body into space. మనం ఈ స్పేస్ లోకి ఆబ్జెక్ట్ ను ప్రొజెక్ట్ చేయడం ఏ విధంగా అయినా ప్రొజెక్ట్ చేయొచ్చు. ప్రొజెక్షన్ ఆఫ్ ఏ బాడీ parallel to horizontal plane, parallel to horizontal line from certain height is called horizontal projection. So in case of horizontal projection we should derive equation for time of flight and horizontal range. Okay, this is so we are projecting a body with certain initial velocity. Okay, so this arrow indicates the initial velocity direction. ఈ డైరెక్షన్ లో ఇనిషియల్ వెలాసిటీ ఉంది. సో ఇనిషియల్ వెలాసిటీ ఈజ్ ఇన్ హారిజాంటల్ డైరెక్షన్. హారిజాంటల్ డైరెక్షన్ లో ఇనిషియల్ వెలాసిటీ ఉంది. నౌ ఆఫ్టర్ టైమ్ t, what happens after t seconds? After t seconds, assume that it is falling to ground. t seconds తర్వాత అది గ్రౌండ్ కు ఫాల్ అయింది అనుకుందాం. Now this t seconds is called time of flight. సో టైమ్ ఆఫ్ ప్రొజెక్షన్ అంటే ఏ టైంలో మనం ఆబ్జెక్ట్ ని ప్రొజెక్ట్ చేసాము. టైమ్ ఆఫ్ స్ట్రైకింగ్ ద గ్రౌండ్, ఏ టైంలో అది గ్రౌండ్ ని తాకింది. ఈ రెండింటి మధ్యలో ఉండే టైం డ్యూరేషన్ నే టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్ అంటాం. టోటల్ టైం టేకెన్ బై ద ప్రొజెక్టైల్ టు ఫాల్ ఆన్ ది గ్రౌండ్. టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్ అంటే డెఫినేషన్, టోటల్ టైం taken by the projectile to fall onto ground is called time of flight. So time of flight capital T తో ఇండికేట్ చేస్తాం. So small t equal to capital T, that is time of flight, total time. We have to derive equation for time of flight in horizontal projection. Next, the object is thrown from height h from the ground. So this is h.
So initially it is height h above the ground. So after t seconds, so what is the displacement in vertical direction? ఇక ఆన్సర్ మీరు చెప్పాలి. మళ్ళీ అడుగుతున్నాను వినండి. ఇనిషియల్గా అది హెచ్ అనే హైట్లో ఉంది ఆబ్జెక్ట్. ఆఫ్టర్ టీ సెకండ్స్ వాట్ ఈస్ ద డిస్ప్లేస్మెంట్ ఇన్ వర్టికల్ డైరెక్షన్? వర్టికల్ డైరెక్షన్లో టీ సెకండ్స్ తర్వాత అది ఎంత దూరం ట్రావెల్ చేసింది? మీనింగ్ వాట్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్, అదర్వైజ్ వాట్ ఈస్ ద డిస్ప్లేస్మెంట్ ఇన్ వర్టికల్ డైరెక్షన్? చెప్పండి. ఇనిషియల్గా హెచ్ అనే హైట్లో ఉంది, తర్వాత అది గ్రౌండ్ మీద ఉంది టీ సెకండ్స్ తర్వాత. సో అది ఎంత హైట్ ట్రావెల్ చేసింది పైనుండి కిందికి? వాట్ ఈస్ ద వర్టికల్ డిస్ప్లేస్మెంట్? చాలా సింపుల్. డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటే సో మినిమం డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ఇనిషియల్ పాయింట్ అండ్ ఫైనల్ పాయింట్. కాకపోతే ఇక్కడ డిస్టెన్స్ ఎలా కనుక్కోవాలి? వర్టికల్ డైరెక్షన్లో డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎంత? ఒక ఆబ్జెక్ట్ హెచ్ అనే హైట్లో ఉంది, గ్రౌండ్కి వచ్చింది, అది ఎంత దూరం వచ్చినట్టు చెప్పండి. ఎంత దూరం ట్రావెల్ చేసింది? హౌ మచ్ డిస్టెన్స్ ఇట్ ట్రావెల్? Is my voice is audible to all? అందరికి వినిపిస్తుందా? అట్లీస్ట్ దానికి ఆన్సర్ చేయండి. వినిపిస్తుందా? ఓకే కదా? ఓకే. హెచ్ అనే హైట్లో ఉన్న ఆబ్జెక్ట్ మనం వదిలేస్తే అది గ్రౌండ్కి వచ్చింది. ఇప్పుడు అది ఎంత దూరం ట్రావెల్ చేసింది? వాట్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్? సింపుల్ క్వశ్చన్. ఆన్సర్ దాంట్లోనే ఉంది. ఒక ఆబ్జెక్ట్ హెచ్ అనే హైట్లో ఉంది, అక్కడ నుండి ఆబ్జెక్ట్ ను వదిలేసి అది గ్రౌండ్కి వచ్చింది, అది ఎంత దూరం ట్రావెల్ చేసింది? వాట్ ఈస్ ద డిస్ప్లేస్మెంట్? హెచ్ డిస్టెన్స్. హెచ్ అంతే. హెచ్ నుంచి వదిలేస్తే హెచ్ అవుతుంది. సో ద డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈజ్ హెచ్. కాకపోతే ఇది వర్టికల్ డిస్ప్లేస్మెంట్. వర్టికల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఇనిషియల్గా హెచ్ అనే హైట్లో ఉంది, గ్రౌండ్కి వచ్చేసరికి గ్రౌండ్ మీద ఉంది. కాబట్టి ద వర్టికల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈజ్ హెచ్ after time t. So this is vertical displacement after time t with reference to initial point. Initial point ఏంటంటే, so this is initial point, origin అనుకుందాం. ఓకే. సో ఇనిషియల్ పాయింట్ ఇక్కడ నుండి హెచ్ అనే హైట్లో ఉంది, గ్రౌండ్కి వచ్చేసరికి గ్రౌండ్ మీద ఉంది, కాబట్టి ఆ డిస్టెన్స్ మనకు హెచ్. నెక్స్ట్ ఈ ఇనిషియల్ పాయింట్ నుంచి అది కొంత దూరం హారిజాంటల్గా మూవ్ అయింది. సో దిస్ ఈజ్ హారిజాంటల్ డిస్ప్లేస్మెంట్. సో ఆఫ్టర్ టీ సెకండ్స్ వర్టికల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఏమో హెచ్, హారిజాంటల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ మనం వీఆర్ ఇండికేటింగ్ విత్ లెటర్ ఆర్. This horizontal displacement R is called range. This horizontal displacement R is called range. So range R. సో రేంజ్ ఆర్కి ఈక్వేషన్ కనుక్కోవాలి, తర్వాత టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్ టీకి ఈక్వేషన్ కనుక్కోవాలి. మనకి ఇచ్చిన డాటా ఏంటి తెలుసా? ఇక్కడ ఏంటి చెప్పండి? వాట్ ఈస్ ద గివెన్ డాటా? నేను సర్కిల్ చేశాను. వాట్ ఈస్ ద గివెన్ డాటా? హైట్ అండ్ యూ. ఇనిషియల్ వెలాసిటీ. ఇనిషియల్ వెలాసిటీ అండ్ హైట్. సో అది హెచ్ అనే హైట్ నుండి యూ అనే ఇనిషియల్ వెలాసిటీతో హారిజాంటల్గా ప్రొజెక్ట్ చేశాము. సో గివెన్ డాటా ఇనిషియల్ వెలాసిటీ యూ, హైట్ హెచ్. ఇప్పుడు టైంకి టోటల్గా అది ఎంత టైం తీసుకుంది గ్రౌండ్కి రావడానికి? టోటల్ టైం టేకెన్ బై ద ప్రొజెక్టైల్ టు ఫాల్ ఆన్ ది గ్రౌండ్, దట్ ఈస్ టీ. అండ్ హారిజాంటల్ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ బై ద ప్రొజెక్టైల్, దట్ ఈస్ ఆర్. ఈ రెండింటికి ఈక్వేషన్ కనుక్కోవాలి ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ యూ అండ్ హెచ్. సో దట్ ఈస్ ఈక్వేషన్స్ ఆఫ్ టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్ అండ్ హారిజాంటల్ రేంజ్. సో ఆ రెండు ఈక్వేషన్స్ మనం ఫాస్ట్ బ్రీఫ్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను.
So for this, we will study the motion in 2 dimensions. 2 dimensions లో ఈ motion ని మనం స్టడీ చేద్దాం. So first, vertical displacement. We know the vertical displacement is equal to, so vertical, V stands for vertical. So vertical direction lo displacement is equal to h. Vertical direction lo displacement is equal to h. Time అనేది common. So same time lo, during same time it travels vertical displacement h. So time t equal to capital T. So that is question mark. Capital T ki equation అనుకోవాలి. Next, initial velocity u. Initial velocity u. ఇక్కడ ఇనిషియల్ వెలాసిటీ రాసేటప్పుడు కొంచెం కేర్ఫుల్గా రాయాలి మనం. నేను చెప్తాను అది ఎలా రాయాలి. సో v ఫర్ వర్టికల్, h ఫర్ హారిజాంటల్. ఓకే. సో ఇనిషియల్లీ ద ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ ప్రొజెక్టెడ్ ఇన్ హారిజాంటల్ డైరెక్షన్. ఇనిషియల్గా ఆబ్జెక్ట్ను హారిజాంటల్ డైరెక్షన్లో ప్రొజెక్ట్ చేసాం. దట్ మీన్స్ ఇనిషియల్గా ఆబ్జెక్ట్కు హారిజాంటల్ డైరెక్షన్లో వెలాసిటీ u. సో u ఈక్వల్ టు u. ఇన్ హారిజాంటల్ డైరెక్షన్ ఇనిషియల్ వెలాసిటీ u ఈక్వల్ టు u. ఇది జాగ్రత్తగా వినండి. ఇది సింపుల్. మీకు అర్థమైతే సింపుల్, అర్థం కాకపోతే టఫ్. ఈ వెలాసిటీ గురించి చెప్తున్నాను. వెలాసిటీ, ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ఇనిషియల్ వెలాసిటీ ఇన్ హారిజాంటల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ వర్టికల్ డైరెక్షన్. So initially the object is projected with velocity u in horizontal direction. Therefore initial horizontal velocity u equal to u. Here you should understand that the initial velocity in vertical direction is 0. Vertical direction లో initial velocity లేదు, 0. ఇక్కడ రెండు uలు ఉన్నాయి కదా, ఇక్కడ ux అని రాస్తున్నా. ux stands for initial velocity in horizontal direction and uy in vertical side. uy stands for initial velocity in horizontal direction, so vertical direction. Next, after t equal to capital T seconds, t equal to capital T seconds, the final velocity ఎంత అవుతుంది అనేది చూద్దాం. So u, ఇక్కడ v, final velocity indicated by letter v. Vx equal to final velocity also u. In horizontal direction velocity does not change. Horizontal direction లో velocity change కాదు, vertical direction లో velocity change అవుతుంది. ఈ విషయం మళ్ళీ అందరు చెప్పాలి నాకు, నేను లాస్ట్కి అడుగుతాను. Horizontal direction, in horizontal direction velocity does not change. In vertical direction velocity is changing. I'm asking you one question. What is the change in velocity? Change in velocity is called sometimes, is the definition for change in velocity ni emantam. Inko physical quantity undi. It is represented by change in velocity with respect to time is equal to ఏమవుతుంది చెప్పండి, all of you. Acceleration. Change in velocity with respect to time is called acceleration. So A stands for acceleration. A అంటే ఏంటి? Change in velocity with respect to time. Final velocity minus initial velocity by time. Acceleration ఉంటే velocity చేంజ్ అవుతుంది, గుర్తుపెట్టుకోండి. యాక్సిలరేషన్ ఎలా వస్తుందంటే ఫోర్స్తో వస్తుంది. ఫోర్స్ F equal to ma. ఫోర్స్ F equal to ma. ఫోర్స్ ఉంటే యాక్సిలరేషన్ ఉంటుంది, యాక్సిలరేషన్ ఉంటే ఏముంటుంది? చేంజ్ ఇన్ వెలాసిటీ డెల్టా u. ఇప్పుడు చెప్పండి, వెలాసిటీ చేంజ్ కావాలంటే బేసికల్గా ఏముండాలి? యాక్సిలరేషన్ కాదు, ఫోర్స్ ఉండాలి. బేసికల్గా ఫస్ట్ ఫోర్స్ ఉంటే యాక్సిలరేషన్ ఉంటుంది, యాక్సిలరేషన్ ఉంటే చేంజ్ ఇన్ వెలాసిటీ ఉంటుంది. సో ఫోర్స్తో పాటు యాక్సిలరేషన్ వస్తుంది, యాక్సిలరేషన్తో వెలాసిటీ చేంజ్ అవుతుంది.
ఇప్పుడు వర్టికల్ డైరెక్షన్లో వెలాసిటీ చేంజ్ అవుతుంది, ఎందుకంటే ఇన్ వర్టికల్ డైరెక్షన్ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ ఈజ్ యాక్టింగ్. సో in vertical direction the acceleration is a equal to plus g, a equal to plus g. Therefore velocity is changing, vy equal to, from equation u plus at, u plus at, final velocity equation enti v equal to u plus at. In vertical direction initial velocity 0 and a equal to plus g, t equal to t, small t. సో వర్టికల్ డైరెక్షన్లో వెలాసిటీ చేంజ్ అవుతుంది. సో ఇన్ వర్టికల్ డైరెక్షన్ వెలాసిటీ ఈస్ చేంజింగ్, whereas ఇన్ హారిజాంటల్ డైరెక్షన్ యాక్సిలరేషన్ ఈజ్ జీరో. యాక్సిలరేషన్ జీరో అంటే ఫోర్స్ లేదు, హారిజాంటల్ డైరెక్షన్లో ఫోర్స్ లేదు, ఓన్లీ ఇనిషియల్గా మనం కొంత వెలాసిటీతో ప్రొజెక్ట్ చేసాము, తర్వాత ఫోర్స్ అనేది యాక్టింగ్ కావట్లేదు, దాని మీద యాక్ట్ చేయట్లేదు ఫోర్స్ ఇన్ హారిజాంటల్ డైరెక్షన్. ఫోర్స్ లేదు కాబట్టి దెర్ ఈస్ నో ఫోర్స్ ఇన్ హారిజాంటల్ డైరెక్షన్, దెర్ ఫోర్ యాక్సిలరేషన్ జీరో, కాబట్టి ఫైనల్ వెలాసిటీ చేంజ్ కాదు, అదే విధంగా ఉంటుంది. వెలాసిటీ చేంజ్ కాదు, యాక్సిలరేషన్ జీరో అంటే వెలాసిటీ చేంజ్ కాదు. ఇప్పుడు ఈ రెండు అందరికి అర్థమయ్యాయా? వి అండ్ వర్టికల్ డైరెక్షన్లో ఈక్వేషన్స్, హారిజాంటల్ డైరెక్షన్లో ఈక్వేషన్స్ అందరికీ అర్థమైనాయా? ఇవి అర్థమైతే మీకు ఆటోమేటిక్గా we will derive time of flight and as well as horizontal range. ఎవరైనా అర్థం కాకపోతే అడగండి. వర్టికల్ డైరెక్షన్లో కొన్ని ఈక్వేషన్ రాస్తాం, s ఈక్వల్ టు h, t ఈక్వల్ టీ, ui ఈక్వల్ టు 0, a ఈక్వల్ టు ప్లస్ g, vy ఈక్వల్ టు ప్లస్ gt. ఇక్కడ హారిజాంటల్ డైరెక్షన్లో ux ఈక్వల్ టు u, t ఈక్వల్ టీ, vy ఈక్వల్ టు u, a ఈక్వల్ టు 0. ఇవి ఈ ఈక్వేషన్స్ అందరికీ అర్థమైనాయా? ఇది అర్థమైతేనే నెక్స్ట్ మనకు డెరివేషన్స్ ఈజీ అవుతాయి. ఈజీ కాదు, కంప్లీట్గా వచ్చేసినట్టే. ఈ ఒకటి బేసిక్స్ అర్థం అవుతే వి విల్ డిరైవ్ టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్, హారిజాంటల్ రేంజ్, ఆబ్లిక్ ప్రొజెక్షన్ కూడా ఈజీనే అవుతుంది. సింపుల్గా గుర్తుపెట్టుకోండి, హారిజాంటల్ డైరెక్షన్లో యాక్సిలరేషన్ జీరో లేదు, యాక్సిలరేషన్ జీరో. వర్టికల్ డైరెక్షన్లో యాక్సిలరేషన్ ఉంటుంది, బికాస్ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ పనిచేస్తుంది, గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ యాక్టింగ్ ఇన్ వర్టికల్లీ డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్. ఒక ఆబ్జెక్ట్ను ఫ్రీగా వదిలేస్తే అది గ్రౌండ్కు ఫాలో అవుతుంది, ఫోర్స్ వల్ల ఫాలో అయ్యేటప్పుడు వెలాసిటీ పెరుగుతూ ఉంటుంది, వెలాసిటీ చేంజ్ అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఈక్వేషన్ ఫర్ టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్. ఈ వర్టికల్ డైరెక్షన్ నుంచి మనం టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్ కనుక్కున్నాం. Time of flight from the third equation, v square minus u square, not third equation, equal to 0. So from the second equation, s equal to ut plus half at square, ut plus half at square. So from this equation we can find out time of flight. Time ఉంది దీంట్లో. So s అనేది displacement, u initial velocity, t is the time, a is the acceleration. ఇదంతా వర్టికల్ డైరెక్షన్. వర్టికల్ డైరెక్షన్లో డిస్ప్లేస్మెంట్ h. నెక్స్ట్ ప్రతిదీ కూడా వర్టికల్ కాంపోనెంటే రాయాలి. ఇన్ వర్టికల్ డైరెక్షన్ u అనేది ఇనిషియల్ వెలాసిటీ. వాట్ ఈస్ ద ఇనిషియల్ వెలాసిటీ ఇన్ వర్టికల్ డైరెక్షన్? జీరో. వర్టికల్ డైరెక్షన్లో ఇనిషియల్ వెలాసిటీ జీరో. సో జీరో ఇంటూ సంథింగ్ జీరో, సో ప్లస్ ఆఫ్. నెక్స్ట్ ఏ ఉంది. వాట్ ఈస్ ద యాక్సిలరేషన్ ఇన్ వర్టికల్ డైరెక్షన్? Gravitational force into ప్లస్ time. g. సో g, t ఈక్వల్ టు క్యాపిటల్ టీ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, క్యాపిటల్ టీ స్క్వేర్. సో టోటల్ టైం. సో నెక్స్ట్ స్టెప్,
of gt square, gt square. So gt square, so gt square equal to 2h, gt square equal to 2h, and so t square equal to 2h by g. Direct రాస్తున్నా, t square equal to 2h by g, and t equal to finally under root 2h by g. This is the time of flight. t equal to 2h by g. అంటే టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్ దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంది అంటే h మీద డిపెండ్ అవుతుంది. ఇనిషియల్ వెలాసిటీ అవసరం లేదు. టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్ డస్ నాట్ డిపెండ్ ఆన్ ఇనిషియల్ వెలాసిటీ. అంటే ఎంత వెలాసిటీతో మనం విసిరేసినా కానీ ప్రొజెక్ట్ చేసినా కానీ అది ఆ వెలాసిటీ మీద డిపెండ్ కాదు. గ్రౌండ్కి రీచ్ కావడం అనేది వెలాసిటీ మీద డిపెండ్ కాదు. ఇట్ డిపెండ్స్ ఓన్లీ ఆన్ ద హైట్. ఎంత హైట్ నుంచి వేసామనేది డిపెండ్ అవుతుంది. సో టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్ ఈజ్ డిపెండింగ్ ఆన్ హైట్. సో టీ ఈక్వల్ టు అండర్ రూట్ 2h by g. నెక్స్ట్ హారిజోంటల్ ప్రొజెక్షన్, హారిజోంటల్ రేంజ్ ఆర్ కనుక్కోవాలి. సో హారిజోంటల్ రేంజ్ ఈజ్ ద హారిజోంటల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఇన్ టైమ్ టీ. టోటల్ టైంలో హారిజోంటల్ డైరెక్షన్లో ట్రావెల్ చేసిన డిస్టెన్సే హారిజోంటల్ డిస్ప్లేస్మెంట్. సో హారిజోంటల్ డిస్ప్లేస్మెంట్, హారిజోంటల్ సైడ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎస్ ఈక్వల్ టు ఆర్. ఈ ఎస్ ఈక్వల్ టు ఆర్ క్వశ్చన్ మార్క్, ఎస్ ఈక్వల్ టు ఆర్ క్వశ్చన్ మార్క్. సో ఇక నేను రాస్తున్నా టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్. సో టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్ టీ ఈక్వల్ టు అండర్ రూట్ 2h by g. So what is the definition for time of flight? What is the definition for time of flight? Define time of flight అన్నారు. Time of flight అంటే ఏంటి? The time taken by the Total time. projectile. Time of flight is nothing but total time taken by the projectile to fall onto ground is called time of flight. Okay. ఇదంతా మనం now we are going to derive horizontal range R. దీన్ని మనం సింపుల్గా రేంజ్ అని కూడా అంటాం. సమ్ టైమ్స్ రేంజ్ అంటే హారిజోంటల్ అని మీనింగ్. ఓకే, హారిజోంటల్ డైరెక్షన్లో డిస్ప్లేస్మెంట్నే మనం రేంజ్ అంటాం. సో సిన్స్ ఇట్ ఈస్ హారిజోంటల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ వీ విల్ యూజ్ హారిజోంటల్ కాంపోనెంట్స్. ఇంతకుముందు టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్ కనుక్కున్నప్పుడు అన్ని వర్టికల్ కాంపోనెంట్స్ కనుక్కున్నాం వర్టికల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ నుంచి. హారిజోంటల్ డైరెక్షన్లో హారిజోంటల్ కాంపోనెంట్స్ యూజ్ చేయాలి. ఇప్పుడు హారిజోంటల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎస్ ఈక్వల్ టు ఆర్. ఇప్పుడు సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఈ యూ ఈక్వల్ టు ఎంత, హాఫ్ ఏటీ స్క్వేర్ ఎంత. ఇక్కడ అన్నీ కూడా యూ ప్లేస్లో హారిజోంటల్ ఇనిషియల్ వెలాసిటీ రాయాలి. ఏ ప్లేస్లో యాక్సిలరేషన్ ఇన్ హారిజోంటల్ డైరెక్షన్ రాయాలి. టీ ప్లేస్లో క్యాపిటల్ టీ. చెప్పండి ఈక్వేషన్ ఏమవుతుంది? ఆర్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది? ఆర్ ఈక్వల్ టు ut, u into capital T. Simply u is the horizontal velocity, t is the time of flight. That is the equation for range. A అనేది 0 అవుతుంది. సో ut, that is equation for range. దీని ఇంకో విధంగా కూడా రాయొచ్చు, u into t అంటే అండర్ రూట్ 2h by g. సో టోటల్ టైం తెలియాలి. టోటల్ టైం తెలిస్తేనే మనకు రేంజ్ తెలుస్తుంది. సో యూ రేంజ్ u ఈక్వల్ range r equal to u into under root 2h by g. So 2h by g is the time of flight, లేదా horizontal velocity into time of flight. So this is the equation for time of flight and the range. Okay, next path of projectile in horizontal projection. మాకు టైం ఇంకా 5 minutes ఉంది. నెక్స్ట్ మళ్ళీ క్లాస్ ఉంటుంది 1 minute. ఇదే కాంపోనెంట్స్ వర్టికల్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ హారిజోంటల్ కాంపోనెంట్స్ యూజ్ చేసి
హారిజాంటల్ డైరెక్షన్లో టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్ ఈక్వేషన్ సారీ ఈక్వేషన్ పాత్ ఈక్వేషన్ అనుకున్నాం. ఓకే, now next capital T రిమూవ్ చేస్తున్నాను నేను. So after t equal to t seconds, I am writing after t equal to t seconds. So t equal t seconds. So t may be 1, 2, 3 any number, not the time of flight. Time of flight కాక ముందే మధ్యలో. So after t equal to t seconds, the object is at a point P during its path. సో t ఈక్వల్ t సెకండ్స్ తర్వాత ఆబ్జెక్ట్ మధ్యలో ఎక్కడో ఒక పాయింట్లో ఉంది, ఈ పాత్లో ట్రావెల్ చేస్తుంది. ఈ మధ్యలో t సెకండ్స్ తర్వాత ఆబ్జెక్ట్ ఇక్కడ ఉంది. ఇప్పుడు ఎట్ దిస్ పాయింట్ let the horizontal as well as vertical displacements are x and y. సో ఈ పాయింట్లో ఇనిషియల్ పాయింట్, దిస్ ఈజ్ ఇనిషియల్ పాయింట్. సో the horizontal displacement is, so this line indicates the horizontal displacement and this is the vertical displacement. So this is the vertical displacement y. So this is horizontal displacement x, this is vertical displacement y. అంటే ఆబ్జెక్ట్ p దగ్గర ఉన్నప్పుడు అది వర్టికల్గా y అనే డిస్టెన్స్ డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్లో మూవ్ అయింది. దిస్ ఈజ్ ద వర్టికల్ డిస్ప్లేస్మెంట్. అండ్ హారిజాంటల్గా కొంత దూరం మూవ్ అయింది కదా, హారిజాంటల్గా వర్టికల్ లైన్ నుంచి ఒక పర్పెండిక్యులర్ డ్రా చేయండి. దిస్ పర్పెండిక్యులర్ ఇంటర్సెక్ట్స్ ద పాత్. సో దిస్ ఈజ్ హారిజాంటల్ డిస్ప్లేస్మెంట్. సో ఇంతకుముందు టోటల్ హారిజాంటల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ రేంజ్ కనుక్కున్నాం. ఇప్పుడు సో ఈ మిడిల్లో ఎక్కడైనా ఒక పాయింట్ దగ్గర XY, ఈ ఎక్స్కు వైకి మధ్యలో ఈక్వేషన్ డిరైవ్ చేయాలి. అదే పాత్ యొక్క ఈక్వేషన్ ఫర్ పాత్ ఆఫ్ ప్రొజెక్టైల్ ఇన్ ఆబ్లిక్ ప్రొజెక్షన్. ఓకే, ఇప్పుడు ఇవన్నీ సేమ్. సో వర్టికల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ S ఈక్వల్ టు H కాదు మధ్యలో, తర్వాత హారిజాంటల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ S ఈక్వల్ టు R కాదు, ఇన్ బిట్వీన్. సో horizontal displacement S equal to X, vertical displacement S equal to Y. So from the horizontal displacement S equal to ut half at square ఉండదు, A equal to 0 కాబట్టి. సో S equal to ut అంటే S equal to X and U equal to U, T equal to T. So T equal to X by U, T equal to X by U. This is equation 1. Next, vertical displacement from equation S equal to ut plus half at square, ut plus half at square. So ఇది vertical direction లో displacement y and vertical direction లో initial velocity 0. So remaining term half at square, half gt square. So y equal to half g t అంటే ఏంటంటే ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ 1 t equal to x by u. సో x by u whole square, సో ఇక్కడ మనకు వచ్చిన ఈక్వేషన్ ఏంటంటే హాఫ్ g by హాఫ్ g ఇంటూ x by u హోల్ స్క్వేర్. దీన్ని ఏ విధంగా రాయొచ్చు అంటే y ఈక్వల్ టు kx స్క్వేర్ రాయొచ్చు. సో x తప్ప మిగతా టర్మ్స్ అన్ని కాన్స్టెంట్. g అనేది కాన్స్టెంట్, వెలాసిటీ ఆఫ్ ప్రొజెక్షన్ ఫర్ ఏ గివెన్ ప్రొజెక్టైల్ ఇస్ కాన్స్టెంట్. సో y ఈక్వల్ టు kx స్క్వేర్ ఈక్వేషన్ వస్తుంది. దిస్ ఈక్వేషన్ రిజెంబుల్స్ పారాబోలా. ఈ ఈక్వేషన్ మనం ఏం రిప్రజెంట్ చేస్తుంది అంటే పారాబోలా ఈక్వేషన్ రిప్రజెంట్ చేస్తుంది.
Therefore, the path of projectile in a horizontal projection is parabola. Time complete అవుతుంది 11 నెక్స్ట్ 12:05 కి మళ్ళీ క్లాస్ ఉంటుంది 12:05 కి